महाभारत आपण समस्त जानिथे पांडव माने बसा खेळे हाई 12 वर्ष वनवास गला पर गोटे वर्ष अज्ञात वनवास गले नहीं के अज्ञात वनवास करे घर को फेरले ना फेरी आसी पांडव माने फेरी आसी हस्तिना राज्य शेष सीमा थिला बड़ वृक्ष मळे कोळ पसिଛନ୍ତି समस्त कोन कहि हस्तिना आपण माने आदिना हस्तिना काहे गेला हस्तिना हस्तिना कोन ना कोन गंगा का आविर्भाव करने पाए हिमाचल क्षेत्र रहे आया ठीक है सत्य बोला गया पत्थर को काटी गंगा आसी पर नहाती गंगा डाकोने में कहा को यावत हस्ती तो हे यावत हस्ती तू जदी ये पत्थर ऊपर कोनी सुलभ तियारी करि पाइबू ताहाले मु ए भितर बाहर पाइबू आया गंगा जेतरे कथा कहिले आया ओयावत हस्ती छाती ऊपर मत लगा हे मते गंगा ला कोछती ताको में काम करियो जे गंगा के पाखरे पहुंचले हेया मन जे कहले अच्छा मते तू कोठो सुरंग करला पे सुरंग करे ओटा स्मॉक करछना कोन ना मोर भी सुरंग करते मते बाहर गंगा लिया औरु थतो ये खाली ओटे गातो मतो लगा मते बाहर तापर गातो बसला पे आ कोन कहलोनी हम तो बाहर किंतु ओटे स्मॉक मते जिया बाहर हबो मुठु बाहर को हाइला पड़े मोर तीनटा स्मॉक जे संभाइलो मते बाहर हो खाइला खुशी गला का तीनटा कोन सोतो 30टा संभाइले तो संभाइला पे रहछि मो तो खाली अरे मु आया तो होती तीनटा कोन 30टा संभाइले आया यार तो गरम हम करेंगे मत तो कुछ करछि 10 मिनट कोई का जन्म हेलो गंगा वाहु गंगा अंतर प्रथम स्रोत होया तो होती है हमरे बोला आया गंगा कोने आए होया बता आउ गोटी नाम ना ना आउ गोटी नाम सोगा नाम ना गोटी के हमें बड़ा अंतर पाए तुमने कौन हिला जो के हस्ती नाम बोला से राज्य नाम थिला हस्तिना हस्तिना राज्य बड़ वृक्ष मळे कांड मांस है चिंता कोन छुटी में रहिला कोन खाइला कोन काहे ताकर घर द्वार नहीं ताकर घर द्वार न थिला ना बोल जाओ सब मळे एक भूख हो देखिए कोन होसी बाबा ताकर घर द्वार आपण चाकरी करे जाऊ छन जेतोला चाकरी सरी होती आकाश घर होतो ना सिके रंग ताकर राज्य साई न थिला बाबा सेतबेला प्रथमे सत्य जुगे 15 वर्ष पर्यंत जे घर द्वार त्याग कर जाउथले तांकर घरे भाग नथला सत्य जुग और प्रत्या जुग 14 वर्ष थिला गया 14 वर्ष रे जाउथले तांकर ପାଇଁ କିଛି नाही 13 वर्ष थिला द्वापर जुगे कल जुगे 12 आपण जने हजि गला छाडी गला आपण जदी ताकू न पाइबे 12 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करिले 12 वर्ष ପରେ प्रयास करते नाही सत्य न एते 12 वर्ष अछि आपण मते गोचर जाकर माने तो थोड़ा गो 12 वर्ष पर पटा होती आपे आपे आई न सेटा आया 13 वर्ष पर जब आसी सुनी तक घर करना चिंता कर तो ठीक है फिर वही बात माने कोई का कृष्ण को कथा कृष्ण स्मरण कर सुनी कृष्ण आसी पहुंच गए तो सभी राम कृष्ण पांडव निकट पहुंची बड़ा भिक्षा मागिले गोटे बड़ा थियो मो भाई माने रहिथंतो पांच पड़ा न होले नाही गोटे पड़ा कथा आपण माने गाली सुनछि कथा सेठी कहियो आया पांडव मन को पई हाथ जोड़ले भिक्षा मागिले हेले हे दुर्योधन मुआजी कृष्ण मागुजी पांडव सखा मन को पई भिक्षा वाह ओमर जी सखा मन को कहि दो बिया तुझे नहीं सुन सकते
ସହାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭିକ୍ଷା ଆମକୁ ସଠିକ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କଣ କହିଲି ଭିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାଗ କଲ୍ୟାଣ ହରିରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ରାଗ କଲ୍ୟାଣ ହରି ପଦ ଧର ଆଜି ତୁ କଣ କହିଲେ ଏବେ ତୁ କଣ ଧରୁଛୁ କାହିଁକି ଧରୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା କଣ ଆପଣ କହିଲେ ପଦ ଧରିବାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ କହିଲି ଛାନ୍ଦର ପଦ ଦିଅ ତମେ ଛାନ୍ଦ ଧରିପାରିବନି କଣ ଧରିବ କ୍ଷୀରମା ଦେବି କ୍ଷୀରମା ଧରିବୁ କିଏ ଧରିବ ଧରିବୁ ଆଜ୍ଞା ରାମ କଲ୍ୟାଣ ହରି ଖରାପ ସନ୍ଦେହରେ हारमोनियम गोटे यंत्र ये यंत्र कहाँ नियम मानना कहाँ नियम से चलता स्वर का कोई एक नाव लागो तो सफल बन जाइसी जाइसी तो खया मुकुट पिंगला
ମନେ ମନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଭଲ ମାକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବି ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଦେଖିବ ସବୁ ଜାଣିବ ସବୁ ଶୁଣିବ ମୁଁ ଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ତା ବାନ୍ଧବୀକୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ବାଦନ ମହତି ବିନାକୁ ନେଇ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଜାନ ଆପେ ଆପେ ଖସିଗଲା କାହିଁକି ଜାନ ଖସିଲା ଅନେକ କଥା ଆଜ୍ଞା ମହତି ବିନାରେ ଯୋଉ ପାରିଜାତ ଫୁଲ ହାରଟା ଦେଇଥାଏ ସେ ଫୁଲ ହାରଟା କେବେ ପଡେନି ମା ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମହତି ବିନାରେ ଗୋଟେ ପାରିଜାତ ଫୁଲମାଳ ଥାଏ ସେ ଫୁଲମାଳଟା ସବୁବେଳେ ପଡେନି ଆଉ ଯୋଉଠି ପଡେ ଯେବେ ପଡେ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଉପରେ ପଡେନି ଘାସ ଉପରେ ପଡେନି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡେନି ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ପଡେ ସେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ ସେଇ ପାରିଜାତ ଫୁଲମାଳଟା ସେଦିନ ଦୋହରିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଜାଣିଥିବେ ଅଜରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜରାଜା ଇନ୍ଦୁମତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ମା ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଶିଖିବ ରାମାୟଣରୁ ଶିଖିବ ପ୍ରେମ ଯଦି ଶିଖିବ ରାମାୟଣରୁ ଶିଖିବ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯଦି ଶିଖିବ ସେଇ ରାମାୟଣ ଯୁଗରେ ଅଜରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ମନେ ଯାଆନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଅଜରାଜା ଅଜ 12 ବର୍ଷର ରାଜା ଦଶରଥ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି
ठीक ସେତିକି ବେଳେ ଅଜଣା ହିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏଇଠି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗହଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲା ତ ଫୁଲ ମାଳା ସରିଲା ଦୋହରିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବନସ୍ଥ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ କୋଉ ଜାଗା ସେ କୋଉ ବନସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାମ ଦୂତି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଲେଖିଲେ ରାମ ଦୂତି ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ଚମ୍ପା ଭୁଜ କଲମ୍ବ କମାଳ এমনি দ্রুম ভূষিত ভাগম হরিমণি দ্রুম ভূষিত ভাগম হরিমণি দ্রুম ভূষিত ଆଜ୍ଞା ସେ ବନସ୍ଥର ନାମ ଥିଲା ହିଡ଼ିମ୍ବ ବନ ମା ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବ ବନରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ମା ଥିଲା ସେଦିନ ସେ ରାକ୍ଷସୀ ମା ଜଣକ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଜଗତ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କରିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଲୋ ମା ସ୍ନାନ ସେଇ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ସ୍ନାନ ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳେ ସୂଚି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ ମା ସମସ୍ତେ ସୂଚି ହେଇକି ଯାଅ ଓଷା କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧାଅ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ମୋ ମା ମାନେ ସଫା କଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାଡ଼ନ୍ତି ଟାଉଲୁ ନହେଲେ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ନା କୋଉ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଝାଳ କେଶ କୋଉ ପଟକୁ ଝାଳ ଆଗ ପଟକୁ ଦେଇ କେବେ ମାନ ଛାଡ଼ିବନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାମନ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କରେ ଆଗ ପଟକୁ ଦେଇ କେଶ ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ନ୍ତି ଆଗ ପିଢ଼ି ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିଢ଼ି କାଙ୍ଗା ହେଇଯାଏ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ ଆଗ ପଟକୁ ଦେଇ କେବେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାଡ଼ିବନି କେଶ ପଛକୁ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପ ଘର ନା ହେଇଯିବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେ ଗ୍ରାମ ପଟକୁ ଝାଡ଼ିଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ତୁମ ଠାରୁ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ପଟକୁ ଝାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭଙ୍ଗ ହବ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଣ୍ଡିତ କେଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗୀ ହେଇପାରନ୍ତିନି ସେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇପାରନ୍ତିନି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ନଥିବ କେହି କେହି କହନ୍ତି କାନରେ ଯଦି କିଛି ନ ପିନ୍ଧିଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାରିବେନି କହନ୍ତି ନା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ସବୁଥିରେ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଭାଇ ଏ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯାହା ସିନା ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ସେଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପ୍ରଜାପତି ଗୁରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମତେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇ ବାବା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ ଗୋଟେ ମା କାନ୍ଦୁଛି ମା ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର
କପର ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ କହିଲା ଏ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ନାହିଁ ବସିକି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି କାନ୍ଦୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶବ ପାଖରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କପର ଦିଆ ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାଟିରେ ଲିପା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ହସିଦେଲା ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବଡ଼। ଜାଣିଛ ଏ ମା ଜଣକ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର କପର ପାଖରେ ବିଞ୍ଚି ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି? ଆଗ ସମାଜରେ ଅଛି ଏ କପର ଜାଗା ଲିପା ହବ ଓଟା ମାଟିରେ ଯୋଉଦିନ ଫାଟିଯିବ ସେଇଦିନ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରି ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ସେ ହିଡ଼ିମ୍ବକ ବନରେ ଯୋଉ ମାଟି ସ୍ନାନ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳିଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲା ହିଡ଼ିମ୍ବକ ବନେ ହିଡ଼ିମ୍ବି କରି ରମିର ମନ୍ଦିର ସେ ହଉଛନ୍ତି ହିଡ଼ିମ୍ବିକି ରାକ୍ଷସ। ହିଡ଼ିମ୍ବିକି ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେବର୍ଷିମାନର ପ୍रणिपात କଲେ। ପ୍रणिपात କଲା ବେଳେ ହିଡ଼ିମ୍ବିକି କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବିନି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲେ ତୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ପଥର ସିନ୍ଦୁର ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ତୋତେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ତୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ପଥର ସିନ୍ଦୁର କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ଶୁଣେ ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ହଉଛି ତୋ ମା। ସେଦିନ ଏତିକି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବହୁ ନାରୀ ଯଦି ଶୁଣିବ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାଶ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି ହିଡ଼ିମ୍ବି ସେଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଚାରିପଟ ଶଙ୍ଖା ଧରି ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଭରା ତାକୁ ନେଇ ମାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। କହିଲା ମା ଏ ମା ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲ ମା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ପଥର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି ଆଜି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ମାନୁଛି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାମ କିଛି ଜାଣେ ନା ଏ ଚାରିପଟ ଶଙ୍ଖାକୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତୁ ବନ୍ଧା ରଖିଥା ଯୋଉଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସରିଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇଯିବି। ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନରବଳି ଚାହୁଁଛି ନରବଳି ଦେଇପାରିବୁ? ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଖିର ଲୋକ ଝିଅ ନରବଳି ଦେଇପାରିବୁ? ଝିଅ ହିଡ଼ିମ୍ବି କହିଲା ମା ସକାଳର ଜଳଖିଆଟା ତୁ ମତେ ମାଗିଲୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅସରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମତେ ନରବଳି ନୁହଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁ ନରବଳି ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବି। ସେମିତି ନରବଳି ନୁହେଁ ଝିଅ। ସେଦିନ ମା କହିଲେ ଝିଅ ତୁ କଣ କହିଲୁ ନରବଳି ଦେଇପାରିବୁ? ହଁ ମୁଁ ନରବଳି ଦେଇପାରିବି। ନା ସତ୍ୟ କର ସେଦିନ ସତ୍ୟ ପିଲାର ସତ୍ୟ ହିଡ଼ିମ୍ବି ରାକ୍ଷସ କହିଦେଲା। ମା କହିଲେ ଶୁଣ କେମିତି ବଳି ମତେ ଦବୁ? କହିଲା ଭୂଷୁର ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ମଝିଆ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ପୁଅ ହେଇଥିବ ନିଖୁଣ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବ 15ରୁ 22 ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର ହେଇଯିବ ବଳି ଦେଇପାରିବ ନା ଦେବୀ ମା? ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ପିତା ମା ତା ଜାଣି ବଳି
ଛାଡ଼ିଆ ଆସିବରେ ବାପା ମା ଜାଣିଲେ ପୁଅ ଆସିବ ବହି ପଢିବାକୁ ବାପା ମା ତାକୁ କହିବାକୁ ବହି ପଢିବାକୁ ଯା ପୁଅ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛି ବହି ପଢିବାକୁ ସେ କାନ୍ଦିବନି ହସି ହସିକି ଆସିବ ଟିକେ ତଳକୁ ଲଗେଇଗଲା ଆଶଙ୍କା କଲା ସମାଜ ଭିତରେ ଏମିତି କୋଉ ମା ନାହିଁ ଏ ମା ଯେତିକି ମା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପୁଅ ତମ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ତମକୁ ଅକଥା କହେ ତମକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ତମେ କେବେ ତମ ପୁଅକୁ ବଳି ପକେଇବେ ନା ନା କେହି ସାପ ମାରି ନୁହ କେହି ଛାତିରେ ହାତ ଦେଖି କହିପାରିବ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଧନ ଦିଆଯିବ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇପାରିବ ମା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତା କଲା କେମିତି ଦେବି ମା କଥା କେମିତି ରଖିବି ସତ୍ୟ କରିଛି କହିଲା ମା ମତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେ ଦେବି ମା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମା ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମ ବଂଶର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ହେ ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ବହି ଦେଇପାରିବି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଅନାଥର ମାଥ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତିଆ ଦୁଃଖ ଦେବ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ଆଉ ଏମିତିଆ ବହି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବହି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଥିଲା ପାଶେ ମୋର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟେକି ନବଘନ ଦେଖିବା ନନାଚି ପୁଅ ହଠାତ୍ କଥା ମାରି ଆସିଲା ଦେଖିଲା ମା ତୋର କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ତୋ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପଛରେ ତୋ ଲୁହକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ତୋ ମନରେ କିଏ ଆଘାତ ଦେଇକି ଏଇ ଛୋଟ ମସ୍ତ ଭାଇ ତୋ ପାଦ ତଳେ ବଢେଇଥିଲି ଲୋ ମା କହ କଣ ପାଇଁ ତୋ ଦୁଃଖ ଆଜି ମା କାହିଁକି ମା ସାମାନ୍ୟ ନରବଳି ପାଇଁ ତୋ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପୁଅ ଚାହିଁଲେ ସହସ୍ର ମିଳିଗଲି ତୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଦବ ମା ଯୋଉଭଳି ବାପା ମା କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିବ ସେ କଥା ନାହିଁ ବାପା ମା ଜାଣିବେ ବହି ପଢିବାକୁ ଭୋଟ ଆସିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ହେଇଥିବ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ କିଛି ଦାଗ ନଥିବ ପୁଅ ହେଇନଥିବ ବାପା ମା ଜାଣିବେ ପୁଅ ଜାଣିବ ବହି ପଢିବାକୁ ଆସିବ ଏମିତିଆ ବହି ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇବି ଆଉ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ପୁଅଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ ଯାହା କିଛି ଧନରତ୍ନ ମତେ ଦେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବଳି ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି ମା 7 ଦିନ ଭିତରେ ମା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିବୁ ଆଉ ମୋ ବି ବାକ୍ୟରେ ଦବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି 7 ଦିନ ଗଣିଦବ ଯୋଉଦିନ 7 ଦିନ ପୁରୀଯିବ ତ ପୁଅ ଫେରିଲାନି ମା କଥା ରଖି ପାରିଲାନି ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲାନି ସେଇଠି ମୁଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବି ହେଲେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବେନି 7 ଦିନ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମା 7 ଦିନ ପରେ କେବେ ଆଉ ଚାହିଁବେନି ସବୁ ଯାକ ଧନ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମା କାନ୍ଦୁଛି ଓ ଚାଲି ଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟା ମୋର ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରିବ କି ନ ଫେରିବ ଜାଣିନି ଆଖିରୁ ଟପା ଟପା ଲୁହ ନିକାଳିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପୁଅ ବାପା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ବାପା ମରିବ ଘର ଖାଲି ହବ ଜାଗା ଖାଲି ହବ ବାପା କାଶୁଛି ବାପା ଯେତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ ପୁରଉଛି
ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ମାନେ ବହୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନାତି ନାତି କହୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କିଏ ଆଣିଲା ଏ ବୁଢା ସକାଶେ ବହୁ ଆଉ ବାପା ବଳିଆକୁ ହାଣ୍ଡି ବୁଢା ହେଲେ ବୁଢା ବଳିଆକୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ତା ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପୁଅ ବାପାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମା ଆଖିରେ ଟିକେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଲୁହ ପଛେଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଆଗେଇ ଗଲା ମରିବା ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ ବଳି ଆଣିବି ନହେଲେ ମରିବି ଆଜ୍ଞା ନକଲେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଦ ମନ୍ତ୍ର ନକଲେ ଆଜିକାଲି କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ବାପା ନୁହଁ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ବାପା କହନ୍ତୁ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ ମୋ ପାଦ ଧୁଳି ନଦେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଏନି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଉଠେ ରାତିରେ ମତେ ମୋଡି ନଦେଲେ ଜମା ଶୁଏନି କିଏ କହିବ ଛାତିରେ ହାତ କିଏ ଅଛି ନାଇଁ ତା ଭୁଲିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ସେବା ଯିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଆଉ ଭଗବାନ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ବାନା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେତେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ମା ବାପାକୁ ସେବା କର ମୋ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମା ଆଉ ବାପା ଯେ ମା ବାପାକୁ ସେବା କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବି ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝିବି ସେ ମୋର ମୁଁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବହି ସମସ୍ତେ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲେନି ସବୁଲା ବର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ବହି ଲେଖାଏ ନା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବ থাকে ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଧିକ ବାହାରେ କାଟିନା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କେହି ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା କହିବେ ବାପା ଚାରିପଦ କହିଥବ ଦିଟା ପୁଅକୁ ପକେଇଥବ ପୁଅ ଦି ଗୋଇଠା ପକେଇଥବ ତଥାପି ପୁଅ ଆସିଲେ ପୁଅକୁ ଆଦରି ନବ 5 ଥର ବାପା ଟିକେ ଚାହ ସେ ବାପା ଚାହିଁବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଠାକୁର ଦେବେ ଦେବେନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କେବଳ ମାଟି କାଠ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏନି କାରଣ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାମ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତିଆ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଆଖି ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିକି କରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଝିକିରି କରିବେ କାହିଁକି ମିଛ ସତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନିଜର ପ୍ଲଟ ଆପଣ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ନକ୍ସା ଠାକୁର ନକ୍ସା ନୁହେଁ କି ଏଇଆ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତର କହିଲେ ପୁଅ 3 ପ୍ରକାର କୋଉ ପ୍ରକାର ପୁଅ 3 ପ୍ରକାର ଅତିବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେତିକି ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ କାହିଁକି ରାତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଥମ ଆଜିକାଲି ଅଥମ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ବାବୁସା ସିଏ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମା ଗର୍ଭରୁ ଜଣା ପଡିବ ମା ତମ ପୁଅ ଭଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ମା ଜାଣିବ 6 ମାସରେ ବାପା ଜାଣିବେ 7 ମାସରେ କେମିତି 7 ମାସରେ ମା ବାପା 2 ଜଣ ଜାଣିପାରିବେ କଥା ହବ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ମାଦିବାସୀ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ମହର୍ଷ ମା ରାଧା କରିଦେଲେ ଥାଇ 7 ମାସରେ ମାକୁ ଡାକିବେ ଆଗରୁ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତପ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଲାଭବାନ
ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆଜିକାଲି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କେତେବେଳେ ବାପା ମରିବ ଜାଗା ଖାଲି ହବ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ହେ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରାନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ହେଲା କଣ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଘଟତ୍ୱଜା ଯେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି କୋଉଠି ଲେଖା ବହି ପାଇଲା ନାହିଁ 6 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲା 6 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲା ନା ଖଣ୍ଡେଇ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ ହେଲା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଗଲା କହିଲା କାଲି ରାତି ପାଇଲେ 7 ଦିନ ହବ ଏ ରାତିରେ ପାଇଗଲେ ବଲିବାର କାଳ ସରିଯିବ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ ଶିବଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଦେଲା ହେଲା ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ହେୟା ଶିବଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲା ବେଳେ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅଦୂର ଶୁଭିଲା ଗୋଟିଏ ମାର ଚିତ୍କାର ରକ୍ଷା କର କି କୋଉଠି ଅଛ ମତେ ରକ୍ଷା କର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଘଟତ୍ୱଜା ଦେଖିଲା ମନ୍ଦିରର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର ଏ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ এই ভাষাটা চলে আসছে এই শব্দটা কিছু দূর পর্যন্ত যাଉଛି বলে ফিরে আসছে কাহিଁକି ଏ ମା ଜଣକ ନିଃସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଘଟତ୍ୱଜା ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶର ଏ ଘରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶେ ଜାତ ये ब्राह्मण अच्युत ब्राह्मण 6 वर्ष है पैरालिसिस रोगरे पीड़ित अच्युत ब्राह्मण 6 वर्ष है पैरालिसिस रोगरे पड़िछित तीनटा पुओ तार मालती स्त्री कौन करिछि प्रत्येक घरे किसी कर्म कर जहाँ किसी आनुछि तीन पुओ को किसी खाइया को दउछि किंतु स्वामी को असुख दे पारुनी पिला मानको पाठ पढ़ी पारुनी पैसा सेदिन आज को 7 दिन हिला माँ गोटे बात जर होती मालती ब्राह्मण के उठी पारुनी स्वामी सेपटारे शोइछि स्त्री गोटे छिंडा सप पारी दे सेठी पड़िछि 7 दिन पुरी 8 दिन हिला तीन पुओ भोक लगिला सानो पुओटा मुंड ऊपर बसी पड़िला मछिया पुओटा या हाथ को धरि पकेला माँ शोइछि पाद को टिके हाथ मारी देला हगया बड़ पुओटा देखिला बोऊ एवा अरे वाह आज को नीरो पुरी नीरो 7 दिन बीती गलानी बा तू किछि खाइबा को देलु बा एते केते दिन तू हमको उपास भकरे रखिबो बा होबा बा ए भाईया बा रे बापा तो तमर से पड़िसुती बा आज को 8
ପାରୁନି ରେ ଏମା କେମିତି ତମକୁ ଖାଇବୁ ଦେବି ଆଉ ଖୁଦ ବଳ ଖଟୁରି ଘରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଲା ଆଜି ରାତିଟା ଯାଉ ଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳ ଉପରେ ପାଣିର ପତ୍ର ହେଇଛି ଲା ମତେ ଟିକେ ଦେଇ ତୁ ଟିକେ ପିଇଦେ ରାତି ପାହୁ ତତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଗାଇଲା ଏଠି ଦିନ ପରେ ଦିନ ତୁ ପାଣି ପିଆଇ ପିଆଇ ଆମକୁ ଠକି ଯାଇଛୁ ମା ସତ କହୁଛି ଲୋ ମା ଆଜି ଯଦି ତୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁରେ ପୁଅଟା ମରି ଧର୍ମ କାନ୍ଦୁଛି ମା ବଡ ଦୁନିଆ ଖୋଜ ତମର କୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ଏ ଜନ୍ମରେ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ମିଛ ବନ୍ଧା ଧରିଛି ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁନିଆ କେମିତି କହିବି ତମେ କ୍ଷତି ଦୟାଳୁ ବୋଲି ତମେ ଦୟାଳୁ କର ଆଜି ତୋର ଅଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ଆଜି କ୍ଷୟ ହବାକୁ ବସିଲାଣି କାହିଁକି ରଘୁର କଣ ଗାଈ ମତେ भगवान को हम पहले स्कूल है जो हम डाका को स्कूल में लेवा अब
ଆମକୁ କେହି କଣ ଭିକ୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା মাস হয়েছে ও মানে আপত্তি করেছিল মা আমাকে খাইব কোন পিলাটা মঞ্চ Bapak mentupai kuturi dari Maka khonda khonda kiri Hari ini nama koncaman Saulam topi jauh Monci di bore monci di bore
ଆମେ ମରିଯିବୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ ତୋ ମାଂସ ଖାଇ ଆମେ ପେଟ ଭରିପାରିବନି ତୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ କେମିତି ତୋତେ ମାରି କଞ୍ଚା ମଣିଷ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଗରିବ ହଉଯିବନି ଆମେ ସାପରେ আজি দিনକୁ ଆଜି ରାତିକ ରହିଯା ଆଜି ରାତିକ ପାଇଗଲେ ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ତୁ ପୁରା ସୁନା ପୁଅଟା ମୋର ଏ ସୁନା ପୁଅଟା ତୁମର ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବୁ ତୁ ବାହାରି ପଡୁଛି ନା ମା ମୁଁ ଯାଉଛି କାହା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟିକେ କବାଟ ବାଡ଼ିରେ କେହି ଦି ପଇସା ଦେବେ ନହେଲେ ପଖାଳ ମୁଠେ ଦେବେ ଏ ବେଟର ଜଳ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ରେ ମା ମା ବାବା ତୋର ଦୁଇ ପୁଅ ବଳି ଯାଉଛନ୍ତି ସହିପାରିବନି ମା କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ଘଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେତିକି ସୁନା ଗହଣା ଆଣିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କାଉଠି ବିସ୍କୁଟ ଯେତିକି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲା ଖୋଲିଥିଲା କହିଲା ଏ ପୁଅ ମାନେ ଆରେ ତମ ମା ପାଖରେ ଓଜନ ଭଲ ନାହିଁ ନିଅ ଖାଅ ମା ବୁড়া বুড়া করে কঞ্চা চাউল কঞ্চা চুড়াକୁ ପୁଅମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ମା ଦେଖୁଛି ବାବୁ ଜଣକ ଦେଖୁଛି ଭଗବତ କ୍ଷତି ହେଲା ପିଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ତମେ ଦୁଇଟା ଖାଇଦିଅ ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି ମଉସାକୁ ଦୁଇଟା ଖୁଆଇ ଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ଟିକେ ଉଠି ଏ ଯୋଉ ଧନ ରତ୍ନ ମୁଁ ହୀରା ନୀଳା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳା ମରକତ ଯେତେ ଧନ ଦେଇଛି ସବୁ ନେଇ ରଖିଦିଅ ତମ ପାଖରେ ଏ ଧନ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଏ ଧନ ଦେଲା ବେଳେ ଏ ଧନ ଦଉଛି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ସୁଖିଆ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସେମିତି ଲୀଳା ମୂଲ୍ୟରେ ଦଉଛି ତା ବିନିମୟରେ ତୁ କଣ ନବୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ମା ଦେବି ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇପାରିବୁ ଦେବିବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କହ ଯଦି ଦବୁ ସତ୍ୟ ପିଲାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ରେ ପୁଅ ଏ ତିନି ପୁଅ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏତିକି କହିଲି ସବୁ ଧନ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମା ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଜଣକା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଖାଇନି ଜଣେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଡିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଛ ଏ ବାବୁ ଯେତିକି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଧନ ଗୁଡାକ ମତେ ପୁଅ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁହଁ ଆଖି ପଡିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ପୁଅକୁ ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବଡ ପୁଅଟାକୁ ଦେବି ନାହିଁ କାହିଁକି ବଡ ପୁଅଟାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବଡ ପୁଅ ମୋର ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ନେବ ବଡ ପୁଅ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇଲେ ମୋ ପିତୃ ପୁରୁଷ ଧାର ପାଇବେ ମା କହିଲା ତମେ ତ ବଡ ପୁଅକୁ ଦେବନି ମୁଁ ସାନ ପୁଅଟାକୁ ଦେବି ସାନ ପୁଅର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ନ ଶୋଇଲେ ମୋ ପଣ ତ କାନି ନ ଧରିଲେ ତାକୁ ନିଦ ହୁଏ ନା ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନମତି କେମିତି କଣ ନେଲେ ପଡା ଏଇ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେତିକି ବଳ ମୋ ଝିଅ ପୁଅଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢଉଛି
ଫଟୋ ଉଠେଇଛ ଖୋଲା ରହିବ ଭାବିଲା ତ? କିଛି କହିନି ମୋର ମଝିଆ ପୁଅ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କି ମାଉସୀ ମଶାକୁ ଏରା ଶୁଣିଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଛ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମତେ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଖାଇବୁ। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା କହିଲା ମାଉସୀ ମଉସା ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ମୁଁ ନେବିନି ନା କଣ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ମାନେ ବି ଆଉ ମନେ ରାଖ ଇଏ ପୁଅଟାକୁ ତମେ ନବ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଟିକେ ଅଧିକା ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଣିବ ମୋ ବାବୁ ରୂପ ଦେଖିବି ମୋ ପୁଅର ହଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଚାକିରି କରିବନି ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ବିଲ ବାଛିବାକୁ ନବ ନା କାମ କରିବାକୁ ନବ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଘଟକ କର ଦେବୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଜାଣିଲେ ପୁଅ ଜାଣିବ ବହି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନା କହିଲା କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ନଉଛି ବିଲ ବାଛିବାକୁ ନଉଛି ଭାବୁଛ ଶୁଣିବ ମା ତମ ମଝିଆ ପୁଅଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିବି ଗୁଟ କଥା ଅଛି ମା ତମ ପୁଅକୁ ବୁଲଉଛି ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମା କରି ଗୋଟରେ ମୁଁ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏ ପୁଅ ହଁ ମା ସେତିକି ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖାଇଛୁ ହଁ ଭଲ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ା ତମର ଖୁସି ସବୁ ନେଇଯାଅ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ବଳି ପକେଇବାକୁ ଦେବିନି ତୁ ପ୍ରଭୁର ଘର ମା ତୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଦେବାକୁ ଯଦି ତୁ ନ ଦଉ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁର ପୁଅ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ଅସତ୍ୟ ତଥାପି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବିନି ତାହେଲେ ମା ମୋ ମା ପିଠା ପୁଅକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଳେ ଏ ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ଭଲ ପ୍ରେମ ଅଛି କେମିତି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୋତେ ବଳି ପକେଇବାକୁ ପକେଇଦେବି ନହେଲେ ମା ବାବୁ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି ତୋର ସେ ପୁଅକୁ ପଚାରି ବୁଝୁମା ଯଦି ତୋ ପୁଅ ମନା କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି ମା ଆଗୁଆ ପୁଅଟା ବାହାର ପଡ଼ିଲା କହିଲା ବୋଉ ତୁମେ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ବାପା ଯେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ପଣ ଦୋକାନରେ ନ ଶୋଇଲେ ଶୋଇଲା ବାପା କହିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଲେ ଭିତରକୁ ସନ୍ତାନ କରନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ପୁଅ କଣ କିଛି କରିପାରିବନି ଏ ମୋ ଝିଅ ପୁଅର କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମେ ମତେ କଷ୍ଟ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେବୀ କରି କଲେ এই বাবু মতে বই পকে সারিলা পরে রৌধন তব পাখি পৌঁছিব বাপাটা বলে ছলা ছলা সুযোগ টিকে পাওনি তো দেই পারিবে ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଏଇଭଳି ପୁଅ ଅପମାନ କରୁ ନା ଆଡ଼କି ଆ ବାପା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲିଆ বাপা কইলা না না বাপা ହଁ তুমি বলো গো তুমি আর পারাণসীর ঘরে পড়িবনি কালি ঠাকুর সকালে বলতে অবশ্য পাখু জীব ঔষধ আনিব পুଅ ତମ ଶରୀରରେ ରହିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମ ପୁଅ ସାନ
ସାନ ଭାଇକି ଭଲ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଦବୁ, ବଡ ଭାଇକି ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବୁ, ଆହୁରି ପଇସା ମିଳିବ। ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ତୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବ ଗଲାବେଳେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ ତ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ମୋ ବଳି ପଇସାରେ, ମୋ ରକ୍ତ ପଇସାରେ ଯୋଉ ପଇସା ମିଳିବ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଲୁଗା କିଣିବ। ଏତିକି କହି ଯାଉଛି ବୋଉ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ବାବୁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ବାବୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତମେ ଏଠି ବାବୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାପା ବଡ ଦେବତା ଏମାନେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ପଡିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ନେଇଯାଏ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ନେଇ କଥା କହିଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ କେବେ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ବାପା ମତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମତେ ଏଇ କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋ ଚିତା ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ସାନ ଭାଇ ମୋର ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଗଲାବେଳେ ବାବୁ এই ঘরটাকে বছরে পক্ষে আসিলা বে এটা বহুত কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট কাই হব, টোকা দেইছি তো বোপা ঘর করিব, লোক ভালো হব, তু চালিয়া বাবু ফেরি করো বাবু, ফেরি বাবু। এই রান্নারে মো ভাই ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖେଳିଥିଲି, ଆଉ କଣ ଦେଶ ଭାସି ଗଲା ସେ ମୋ ବାପା ତମ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆଣିଛି। ନହେଲେ ତ ବୋପା ତଥାପି ଘଟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଚାଲିଛି। ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲା, ଖରା ପଡ଼ିଲା, ତଥାପି ପୁଅ ଚାଲିଛି। ଘଟକ ଚାଲିବ, ଆଗୁଆ ଚାଲିଛି, ପଛରେ ଅଛି କୁମାର। ବାବୁ ମତେ ଶୋଷ
ইয়ে বড় বাবা ইয়ে ইয়ে বাগানে পানি পড়ে এ পড়া আগে বাবু ইয়ে পড়ে বাবু ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବିନି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଗାଈ ନପେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯିବ ମୁଁ ମରିଯିବି କଣ ସାପକୁ ମାରିଦେବ ସେଇଠି ସେ ମରିଆ କଥା କହିଲେ ସବୁ ନାମ ଇଏ ପକା ଯାକ କେତେ ବାଗେ ଦେଇଛି ବାବୁ ପାଣି ପିଇବି ଶୋଷ କଲେଣି ମତେ ହେଲା ଦେଖ ହିନ୍ଦୁର କାନରେ ଅଛି ଏକ ଝରଣା କରୁଛି এই আগে বলে ঝরনা আছে সে তো পানি দিয়ে সব গায়ে বসে ତମେ ଯାହା ପାଣି ଆଣିକି ଆସ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି রে কেতে শত কোটি কেতে পিউ মু কেন তু পিনে তু কেতে পাইয়া এই কথা মনে বলি বালনা হ্যাঁ ମୁଁ ଯିବି হ্যাঁ ତମେ ଯିବନି নাই মু পার পিন ଓ ସେ ପ୍ରିୟ କିସ ଯାଆନ୍ତି এই ହଁ কি বলি ନା নলে বোকা না ছোট হবো ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ ମା ସତ୍ୟ କହିଛି ବୋଲି ପୁଅଟା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ପାଦକୁ ପାଦ ପକେଇ ଗଲା ବେଳେ ଏ ମନସ୍ଥ ପାଖରୁ 4 ଜଣ ଝିଅ ପାଣି ଆଣି ଝରଣାରୁ ପିଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତିମା ବୋଲି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ସବର ରାଜା ହଉଛି ସେଠି ଇଲାକା ରାଜା ସବୁଠାରୁ ବଡ କୀର୍ତ୍ତିମା ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ନେଇ ଝରଣାରୁ ଜଳ ଆଣିକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଝିଆ ପୁଅ ଯାଇ ସେଇଠି ହାବୁଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ମଠ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ପାଣି ସେଠି ଅଛି ଝରଣାରେ ଏଠି ପାଣି ଆଣିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ପାଣିକି ଦେଖିଲା ଶୋଷଟା ଦିଗୁଣା ହେଇଯାଏ ହେ ମୋର ବରଣୀୟ ଭୃଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଝିଆ ପୁଅ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା କହିଲା ନା ଇଏ ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ପାଣି ମିଳିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଣେ କଣ ହେଇଛି ଝିଅ 4 ଜଣ କୀର୍ତ୍ତିମା ବଲ୍ଲୀର ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ ବୋଳ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି বৌলা তু আমার ভিতরে পোখটি মানে আমার তো সব জাম হয়ে গেলে কেসে রে তু টিকে গাইকি এটি মন আনন্দ করি দিবা আরে কোন ও মা ঘোড়া কোন ভালো রে সিরে ধরে দেওয়া করু মতে মাই জিন্দর করিছি
ସେଇଟା କଣ ଏଇଟା ସେଇଟା କଣ ମୁଁ କଣ କିଛି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଧରିଲୁ ହଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଖରାପ ହବନି ତମେ ମୋ ଉପରୁ ଗୁଡା ଉଠେଇଲ ଆଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧର ବାବୁ ହଁ ମୋ ପିଛା ତ ଯାଇଛ ହଁ ହଁ ସେଠି ଓଭର ବ୍ରିଜ ଦେଖି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖିନି ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ବସ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ତଳେ ବସ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଇଏ ତଳ ବସ ଉପରେ ବସକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ আমার দিয়ে ছিগলা আমার দিয়ে ছিগলা খারাপ হইছে ଇଏ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଗଲି ତମ ବାଟରେ ତମେ ବସିଲ ଅସୁବିଧା କଣ ମୋ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୁଡା ମାଇଲା ହେଇ! ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏ ବିଷ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନା ଓରିଜିନାଲ ଆଗୁର ହଁ ହଁ ନା এটা দরকার হলে রুয়া হবো হ্যাঁ বচাও এটা তো বিশ্বକୁ ଲଗେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଟୋପି ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ ନା କଣ ତୋ ଜେଜେଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କର ଟୋପି ଆଇର ବିଷ ସବୁ ଲଗେଇକି কলা মো জেজে কলে বুটুম ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ହଁ ନା ତୁ ଟିକେ ମୋ କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁନି ମୋ କଳା ଟିକେ ରଖ ହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ମୋର କଳା ରଖିବି ବହୁତ କଳା ରଖ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଦ୍ରକ ବାଲାକୁ ଯାଇଛି ହଁ ଖବର ଗଲା ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି ହଁ ପାଲା ସାରି ରାତି 12ରେ କହି ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଲେଟ୍ ହବ ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ ଉଷଳ ହବ ବସରେ ଗଲେ ଡେରି ହବ ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଆଇଲେ ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଡେରି ହବ ହଁ ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ ଉଛୁଳି ହବ ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ସାଇକେଲରେ ନୂଆ ଆସିବା ଆଇଲେ ସାଇକେଲ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଚାଲିଗଲୁ ଶୀଘ୍ର ପକାନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେ ବାଟ ଅଛି ହଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଜେଜେକୁ ଧାନରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ଖୋଲିଛି ହଁ ମୁଁ ସେଠୁ ଟେକିଲି କଣ ଦେଖିଲୁ ଟେକିଲି କଣ ଦେଖିଲୁ ବା ଟେକିଲି କଣ ଦେଖିଲୁ ଲୁଗା ଲୁଗା ଦେଖିଲୁ ଖୋଜିଲି କଣ କଳା କୋଉଠି ଅଛି ଜେଜେ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଜେଜେର ସବୁ ଧଳା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ପିଲାଟା ଅଛି କଳା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିନଠୁ ଜେଜେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଛି ତାକୁ ସେଟ୍ କରିକି କଳା କରିଛି ଓହୋ ବସ ମାତ୍ର
তো আখি বড় নাই সেই যুগুর মধ্যে হালুয়া হালুয়া না বুঝা হাড়া হাড়া পুরুষ বড় লাগে খাও আখি মোরা সে খালি বিকো ভালো মোবাইল ফজুতি মু বড় মু করি এই বলে আচ্ছা তুমি বড় কাকু ফুল মালা দেব কইছো বড় কাকু কাকু সুন্দরী দেখ দেখিয়া আরে মিলা যত বয়স না ফেলে ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ହେଇଛି তো বড় পুଅ কেতে বয়স তো বড় পুଅ তো সাগর ଆଜ୍ଞା আচ্ছা তো বড় পুଅ কেমতি তো সাগর হেলা କିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ম্যারেজ সেটা ম্যারেজ ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ବୁଲୁଥିଲା বুঝতে না বলি ହଁ কেমতি ଯୋଗୀ ସାରେ ବୁଲୁଥିଲା କ'ଣ କରିବି ଚାଲିନି ଭଦ୍ରକ ଯାଇ ଗଲି ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଦବପୁର ଆଇଲି କୋଉଠି ପାଇଲି ନାହିଁ তারপরে ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସେ ଫାଙ୍କାରେ ଅଛି ତା ପଛରେ ଛୁଆଟା ବୁଲୁଛି ସବଟା ଧରି ପହଞ୍ଚି ଆଣି ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି তারপরে তো পুଅ সঙ্গ তারপর তো বয়স সাগর তো ভয়া নির্লজ্জ কোন ঝিয়া মিলুনি বলে তুই এমতি হচ্ছে অবস্থা আর তো বয়স লাগা আচ্ছা তুই বড় এতে বড় না তুই কোন দ্রৌপদী মুর্মুর সমস্যা নেই সে রাষ্ট্রপতি তুই কে কি তুই কে ও ইন্দিরার গোটে ভৌণী ଥିଲା ତା କୁକୁଡ଼ା ପର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦା ମରିବନି ବହୁତ ଖାଇବୁ ମୁଁ ମନେ ଏଇ ଚଢି ଆସା ଶୁଣେ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦା ତୁ ତାର ବଞ୍ଚିଛୁ ନାଇଁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରନି আচ্ছা তুই কুয়াড়ে আসিছু আচ্ছা তু মଣିষ কি প্রেত জীবনটা কি প্রেত মু টিকে টেস্ট করি দেখো দেখ এটা ছড়ি আসা মু দেখে সেটা না এ মଣିষ না মଣିষ আচ্ছা তুই ছাড়া আসতে হ্যাঁ ঠিক আছে मला एक काळी साडी जुवाक के नाचीबा गीत बोलिया मुझे जुवाक तुझे नाची मुझे काळी साडी সেটা কোন উঠা পাইবি না मला बोलिया পুজোরে বসিনি কাळी সাडी সেটা ঠিক আছে শুক্লারে নামি পানি নাই বর্তমান মনে করে অপহরণ শোনা অপহরণ আচ্ছা আচ্ছা তুই পানি আনিস
ଏ ଘରେ ପାଣି ଆଣିଛି ସେ ବିକଳିଆ ହେଇକି ଯାହା ମାନେ କାଠ ଫିସ୍ କରୁଛି ହଉ ଆଚ୍ଛା ତୋର ମନ୍ତର ଆଲୋ ମନ୍ତର ଆଲୋ କାଣ ଦିଅ କାଣ ସେମିତି କହନା ଆଚ୍ଛା ତୁ କେତେ ପାଣି ଆଣିଛୁ ପାଣି ସାରିଲୁ मला ये जो पाणी ଅଛି ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଝିଅଟା ଗାନା ହଁ ଏ କେଦାପରେ ଯୋଉ ଆଇଛି ହଁ ସିଏ କାଲି ଗାଧେଇବ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବ ହଁ ତାପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଜଳଖିଆ ଖାଇବ ସେଠି ପାଣି ପିଇବ ପୁଣି ଢାଳରେ ଖୋଲିବ ନେଇକି ତା ଘରକୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ଗାଧେଇ କେତେ ପାଣି ଆଣିଛୁ ଦେଖ କାଇଁ କାନ ପାଇଁ ସେମିତି କରେ ଏ ଆଚ୍ଛା କାନରେ ଖାଇବୁ କଣ ବସେ ତୁ ପାଣି କେତେ ଆଣିଛୁ ବିକଳ ଲାଗୁଛି ତ ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତୁ ପୁଣି ଚଢ଼ିକି ଆସିଛୁ ହଁ ହଉ ତୁ ଦେଖେ ତାହେଲେ ପାଣି ଢାଳେ ଝିଅ ପିଇବ ଆଉ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏତେ ଥର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ଦେଖେ ପାଣି ଢାଳେ ତୁ ଆଗ ପାଣି ଢାଳିଲୁ କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଢାଳିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଢଳାଗଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଢାଳରେ ଆହୁରି ପାଣି ଅଛି ଯୋଉଠି କହିବୁ ପାଣି ଆସିବ ଯୋଉଠୁ ପାଣି ଆସିବ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣିପାରିବୁ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ସେଇଟା ସାମାନ୍ୟ ତୁ ଆଣିପାରିବୁ ତୁ ତ ସବୁ ପାଣି ଢାଳିଦେଲୁ ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆସିବ ହଉ ଆଗରୁ ଦେଖିବା ତୁ ପାଣି ଢାଳିଲୁ ଆସିବ ଆପଣ ପୁଣି ତୁ ତ ପାଣି ସବୁ ଢାଳି କୋଉ ଦେଖିବା ଢାଳି ଦେଖ ସେ ନିକାଲୁଛି କି ନାହିଁ ହଁ ହଉ ରଖିବି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଣିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ପାଣି ଆସିବ ଯୋଉଠୁ କହିବୁ ଆସିବ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳ ଆସିପାରିଲା ପୁନଃ ଏକ ଆଖି ଆଖି ନୁହଁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ଦୁଇଥର ପାଣି ଢାଳିବି ପାଣି ଠିକ ନୁହଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯମୁନା ନଦୀରେ ଜଳ ଏତେ ବାଟ ଯମୁନା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଇସା ପଡିବ ପଇସା କିଏ ଦବ ପଇସା ମୁଁ ଦଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଣୁଛୁ ଏତେ ଭାଇ ଦବ ହଁ ଏ ଯମୁନା ପାଣି ଆସିବ ସେଟା ପାବ କେମିତି Ay, no, ay, estaba chido. ¡Tomó una allá vamos a ver tomó una película. না দেখতে ভালো দেখে নিয়ে পানি আসছে না এটা হচ্ছে তোমার যে আগে দেখো যাবে ভালো তুমি দেখেলা আসলে নিকাল হ্যাঁ নিকালি বলি করাও মিছে এটা নিকালবা সময় লাগছে না নে কান্দ রাইট দে দিবা তো তিন ধর পানি হলো তো দেখি বুটু আলুটা তোমার বিকুলো না এটা তো না মন্ত্রা এটা আখিরে পড়ো খাইছিল আলো মন্ত্রা মামা কুকুরি দেখিবি আচ্ছা মন্ত্রা তু গঙ্গাରୁ আଣିলু যমুনাରୁ আଣିলু হ্যাঁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣିପାରିବୁ ଆସିବୁ ଟଙ୍କା দিয়ে দেব ପୁଅ ଦେବେନି ତତେ କାମ ଖଣ୍ଡ ଦେବି ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଦେବି ଟଙ୍କା ଦେବ ବড় ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାଣି ଆସିବ ସବସିଡି ପାଣି ଆସିବ ହଁ ତଳେ ଥୋଇଦେ ଆଜ୍ଞା ସାରଥି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ଇଏ କାଳେ ହାତରୁ ଧୋ ମାରି କିଏ କରିବ ନା ପଇସାଟା ଉପରକୁ ये पानी बदलो ए सभी लोगों को देख ना तुम अत्र बोल आसो ए ससुर को
ସେପଟରେ ଢାଳ ସେପଟରେ ଆସ ଦେଖିବେ ସବୁ ପାଠ ଟେକିକି ଧରି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଛୁଟି ପାଣି ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦରା ନା ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ ନୁହଁ ତୁ ପ୍ରେତଟା ସେଇଥିଲାଗି ତୋ ଢାଳରୁ ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା କରିଥିଲୁ ଆଉ କଟକରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୋଉ ମନ୍ଦିର ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିକାଳିବା ସମସ୍ତେ ହଂସୁଆ ନାହିଁ କେତେ ବାଟ 50 ଆସିବ ଚାରିଥର ପାଣି ନିକାଲି ସାରିଲେ ଏଥର ଶେଷ କରିବ ଏଥରକ ମୁଟୁ କରିବ ଆଚ୍ଛା ହଂସୁଆ ହଂସୁଆ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି କନିଆରୀ ଗଛ ତଳେ ତତେ ପ୍ରାଇଜ ଆକାରରେ କନିଆରୀ ମଞ୍ଜି 3ଟା ଦେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣ୍ଡ କହୁଛି ମୁଁ ଦେବି ଗୁଣ୍ଡ ବାଇକ ଦେବ ସିନ୍ଦୁର ହଂସୁଆ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ହଂସୁଆ ସେତେବେଳେ ଖାଇନି ସେଠୁ ତଳକୁ ଯା ମାନେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ଆସିବ ପାଣି ଆସିଲେ ହଂସୁଆ ନୁହେଁ ସେଟା ହଂସୁଆରୁ ହଁ ସେତେବେଳେ ହଂସୁଆ ସେଥିରେ କଣ କଲୁ ବାଇକ ଗଲା ପରେ ସେଇ ହଂସୁଆ ସେଥିରେ ଦେଖିଆ ହଉ 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 ମୁଟୁ ହଉ ନାଇଁ ମନ୍ଦରା ମନ୍ଦରା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦରା ତୋ କୁକୁଡ଼ା ଟୋପିଟା କୁହ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାକୁ ତାହାର ପାଣି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲୁ ସିଏ ତ ଆଜି ଖାଇନି ପିଇନି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ତା କାମ କରିଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ବାବୁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି ପିଲାଟା ଡାକିଛି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଗୋଟେ କୁହୁକ ବସ୍ତ୍ର ଦେବି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଯାଇନ ଗଲା ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଖାଇବନି ଆଚ୍ଛା ବୁଟୁ ତୁ କଣ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଆଣିଛୁ ନା କଣ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କୁହୁକ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ତମ ଧୂଆ ଦବ ଆକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବ ତା ଘରେ ଚଳାଚଳି କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୁହୁକ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଧଳା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ତ କେମିତି ଦଉଛୁ ନାଲିଆ ହବ ଆଚ୍ଛା ଲମ୍ବା ହବ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଅଛି ଦେଖିବା ନାଇଁ ଭାବୁଆ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଆକୁ ତୁ ଅଲଗା କରିପାରିବୁ ଅଲଗା ଦେଖିବା ଲୋପା କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ମା ଭିତରେ ରଖିଲୁ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟରେ ତାକୁ ତୁ ନେଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ହବନି ମୁଁ ଯାହା ଆଗ କହିଲି ସେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ନେଳିଆ ବାହାରିବ ଆଚ୍ଛା ବୁଟୁ ସତରେ ନେଳିଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିପାରିବୁ ହଁ ନେଳିଆ ବାହାର କର ଧଳାକୁ ନେଳିଆ କରିବୁ ଆରେ ଧଳାଟାକୁ ନେଳିଆ କରିପାରିବୁ ବସ୍ ଦେଖିବା କଣ ବସ୍ତ୍ର ନେଳିଆ ହେଇଛି ହାତ ଧରୁଛି ଯୋଉଠି ଏମିତି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଧଳାଟା ଥବ
ମଲା ଧରା କୋଉଠୁ ଆସୁ ଆଚ୍ଛା ଧଳାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଧରା ଟଙ୍କା ନେଇ ହଲା ଧଳାଟା ମିଳିଗଲା ସେଟା ପୁରା ସୂତା ଥିଲା ଏଟା ପଲିଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ସେ ଧଳାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଧଳା ଆସିଲା ନାଇଁ ଏକ ଆଖି ନୁହଁ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହଁ ଯଦି ତୁ ଧଳାଟାକୁ ନେଇ କରିଦେବୁ ଲେଡ଼ିଆଟାକୁ ପୁଣି ଧଳା କରିଦେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବି ତାକୁ। ମଲା ମୋ ଫୁଟୁଳି ଦିନ ମୋ ହାତରେ ମନେ କରିବ ତମ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ବେପାର କରିବି ଆଉ ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାକୁ ପୁନରାୟ ଧଳା କରିଦେ ଦେଖିବା ଜାଣେ ପାନ୍ଥିଲଟା କରିଦେ ଧଳା କରିଦେଇ ଯଦି ଏ ବସ ଗାୟକୁ ଛୋଟର ହଉଛି ତୁ କହ ଏ ବସ ବୁଝ କଥା କଣ ଧଳା ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ ମତେ କେମିତି କରୁଛ? ଧଳା ପ୍ରେମୀୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ କାହାକୁ ପୁରେଇବି ସତରେ ପୁଣି ସେ ସେଇଠି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେମିତି ଦେଖିଲା ଓଡିଶାରୁ ବାନ୍ଧିଛି ପଙ୍କଜ ସାହୁ ଆଉ କଣ ଦବୁ ଆଉ କଣ ଦବୁ? ଆଉ ଥରେ କହିବ ଯାହା କହିବ ଗୋଟେ ଥର କହିବ ମୁଁ କହିଦେଲି ମାନେ ନେଳିଆ ଭାଗ ଆଳୁ ଏକାଥରେ କହିଲେ ନବା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମଝିଆ ପୁଅଟା ଶୋଷରେ ଆଉଟୁ ମାଉଟୁ ହେଇ ସେଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା କହିଲା ହେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ତମେ ପାଣି ଦିଅ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୁଁ ମରିଯିବି ମତେ ପାଣି ଟୋକେ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଅବିବାହିତା ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳ ଦେଶରେ ସେ ବାହା ହେଇଥାଏ କାହାକୁ ପାଣି ଦେବେନି। ବିବାହ ଝିଅ କାହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ପାରିବେନି। ଅବିବାହିତ ଝିଅ ପାଣି ଦେଲେ ତାକୁ ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପାଣି ଦେଇ ପାଣି କହିଲେ ହାତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତିରାବଲ୍ଲୀର ଝିଅ ସେଇ ହଉଛି ଅବିବାହିତ। ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ ସହଚରୀ ମାନେ କହିଲେ କହିଲେ କାମ କରି ପାଣି ଧରନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ଦଉନ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଇଏ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବୁ ତମେ ପାଣି ପିଇଲ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ଦଉଛି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସୁଷମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ପାଣି ଥିଲା ସବୁ ପାଣି ପିଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଝିଆ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା କହିଲା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା କଥା ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା କହିଲା ଝିଅ ଦିନ ଉପକାର ମୁଁ ସୁଝିର ପାରି ତୁମ ଉପକାର ମୁଁ ଶୁଝି ପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମ ବାଟରେ ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ସହଚରୀ ମାନେ ଧରି ପକେଇଲେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ କହୁଛ ତମେ ଯିବ ତୁମେ ପରା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ପିଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ହବି ଏ କଥା କଣ ସତ ଆଜ୍ଞା ଶୁନେ ଶୁନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ମୋ ଝିଆ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ଜେମାକୁ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଛ ମାନେ ବିବାହ କରିବ ତୁମେ ଆମ ଜେମାଙ୍କର ଘରୁ ସେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ଆଜ୍ଞା ବିବାହଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶବରପଲ୍ଲୀକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ଘଟୋତ୍କଚ ବସିଛି ଖରା ଯାଇ ତଳା ପଡିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତଥାପି ଫେରିଲାନି ମୋ ଝିଆ ପୁଅ ମଝେ ମଝେ ଚିନ୍ତା କଲା କେତେ
ରାତି ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ପୁଅଟା ଯାଇଛି ପାଣି ପିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି ଆଜ୍ଞା ଘଟୋତ୍କଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଥିଲା ବସି ହତ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କି କଲି ବଳେ କୁଣ୍ଡଳେ ବସିଲା ଭାଲୁ ମୁଣ୍ଡାଳି ମୁଣ୍ଡି ବସି ଅଯଥା ହତ ଭାଗ୍ୟଟା ଇଏ ବଳେ ବଳେ ଯିଏ ପିଞ୍ଜରରେ ବସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ବସିଲି କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ପାଇବି ଆଜି ରାତି ରହିଗଲା 7 ଦିନ ପୁଇଯିବ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ସୁଧି ହେଇଯିବ ମୋ ବାପା ମରିଯିବ ମରି ନ ପାଇଲେ ବଳି ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲା କଣ ଡାକିବି କହିଲା ନାମ ଏରିୟବା ଡାକିବ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ହେ ବାପା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନା ଧରି ଡକାଯାଏ ନାହିଁ କାହାକୁ ଡକାଯାଏ ନାହିଁ ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ନାମ ବିକୃପଣ ନାମ ନିଜ ନାଁକୁ ବଳ ପାଟିରେ କହିବେନି ନା ପାପ ଲାଗିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ମାଟି ବଳ ପାଟିରେ କହିବେ ନାହିଁ ଆତ୍ମ ନାମ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକିବେନି ପଦବୀ ଧରି ଡାକିବେ ନାମେତି କୃପଣ ନାମ କୃପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଜଣେ କୃପଣ ଯାଉଛି ତାକୁ ଚାହିଁଦେବେ ଚା ଆଜ୍ଞା କୃପଣ ନାମ ଧରିଲେ ପାପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ ବୋହୁ ନାଁ ଧରିଲେ ପାପ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବଡ ପୁଅର ନାଁ ଧରି ଡାକିବେ ନାହିଁ ବଡ ପୁଅର ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜାରେ ପଡିବେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ଲିଖି ନାମ ଦିଆଯାଏ ଜାତକ ନାମ ବାପ ମା ଡାକିବେନି ପାପ ଲାଗିବ ସେ କଥା ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୈବ ସୁତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଂସା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋହୁ ନାମକୁ କେବେ ନାମ ଧରି ଡାକିବେ ନା ବୋହୁର ନାମ ନିଜ ନାମ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା 84 ନର୍କ ଭିତରୁ 7 ନର୍କରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଡାକିବେ ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେ ହୋମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋହୁ ନା ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଥିବ ସେଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକିବେ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ଡାକିବେନି ପାପରେ ପତିତ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଘଟୋତ୍କଚ କହିଲା ମୁଁ ତ କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି ଘଟ ସେଇଆ ହେଇ ଡାକିଲା ମଧ୍ୟମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ମୋହି ଡାକିଲା ମଧ୍ୟମ ଆରେ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଆସି ରାତି ହେଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରେ ମଧ୍ୟମ ସମୟ ଗଡି ଯାଇଛି କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟମ ଭାଇ ଭୀମସେନ କୁନ୍ତୀର ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ଭୀମସେନ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ବୋଲି ପୁଅ ଘଟୋତ୍କଚ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଭୀମସେନ যদি তো রাহু এমনকি তাহলে যুদ্ধ করব ঠকর ধরারি ধপাবাদ শৃঙ্গার গাই বলু কি সময় হুয়ে পিতা পুত্র দুহিঙ্গ হেলা সমর তুই দে দুহিঙ্গু অচলা হারিলে পাবনি সেপা মহিলা চোড়া প্রথম যুদ্ধে
ଅନ୍ଧାରିଆ ବାପା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନୁନି, ପୁଅ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନୁନି। ଯୋଉ ବାପା ପାଇଁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ, ସେଇ ବାପା ହାରିଗଲା। ପୁଅ ବାପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ ହାତ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଅଖା ଭିତରେ ପୁରେଇ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଲା। କହିଲା ଯାହା ହଉ, ଆରେ ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଏତେ ସରୁଆ ଥିଲୁ, ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ଥିଲା କହିଲୁ? ଇରେ ଏତେ ମୋଟ ହେଲୁ ତମେ ତ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ଏତେ ବଡେ ହେଲୁ, ପତଳା ଥିଲୁ, କିଛି ଦୁଶୁନଥିଲୁ, କଣ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲୁ ରେ? ବାପା ଭୀମସେନକୁ ନେଇ ବଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ବସିଆ ପୁଅ ଭାବି ଅଚଳରେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋସ୍କୋପ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଲା। ପୂଜା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପ ମା, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଦାଦା ଖୁଡି, ପିସା ପିସି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ପୁଅକୁ ଚାମର ଯିବ, ଭଉଣୀ ମିଳି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ପୁଅକୁ ଚାମର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଚାମର ଦେଇ ପୁଅକୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରି ଚାମର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଯିବେ। ଟିକେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ବାଳିକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଯୋଉ ପୁଅଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାପ ମା ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅର ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ପୁଅ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବାପ ମା, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଦାଦା ଖୁଡି, ପିସା ପିସି, ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସି ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ମୁକାଲିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ଯିବେ। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବାପ ମା, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏ ଆଗେ ଆସିଲେ ତମ ବାପା ତମ ମା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଲୋନ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ବାପାକୁ ବଳେ ଆମେ ପୁଅକୁ ରଖିଦେବା ବାପାକୁ ଆପେ ଆସିବ। ତମେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ଘର ଲୋକ ନା? ତମେ ଘର ଲୋକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ପଇସା ନେବାକୁ ପାଲା ଗଲା ଏମିତି କହନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ଲୋକ, ତାହେଲେ ତମେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ଲୋକ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ତମେ ଦବ କେତେ ନବ, କେତେ ଦବ କେତେ କେତେ ଦବ? ସେତେ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶର ଘର ଲୋକ ତାହେଲେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତମେ ତାଙ୍କ ବାପା ନା ମା ଡାକ୍ତର ବାପ ମା କି ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ବାପ ମା ସବୁ ମଣି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ହଁ।